بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے متعلقہ کل گفتگو کی تھی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، تو میں نے کل بتایا تھا کہ جس طرح نماز مرد و عورت دونوں پر فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی مرد اور عورت دونوں پر فرض ہوتی ہے۔ ہاں، اگر شرط یہ ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب سے متعلقہ بات کل چل رہی تھی، اسی کو مزید آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ یاد رکھیے گا، سونا اور چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر خواہ وہ زیورات کی صورت میں ہے، برتنوں کی صورت میں ہے، ایوارڈ کی صورت میں ہے، ٹکیوں کی صورت میں ہے یا گوٹے کی صورت میں ہے، کسی صورت میں بھی ہے، سونا ہے یا چاندی، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے اس کی مقدار ہے، اگر چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے، تو اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی نہیں ہے لیکن اتنی مالیت، یعنی جتنا اس کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت کے روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اس نے اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 1,30,000 روپیہ یا 32,000 روپیہ بنتی ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق۔ اب اتنے پیسے کسی کے پاس اگر بینک میں پڑے ہوئے اور اس پر 1 سال پورا گزر گیا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر ایک آدمی کے پاس، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے پاس اتنی مالیت یعنی 1,32,000 یا 30,000 روپیہ وہ بینک میں رکھا ہوا ہے یا گھر پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو سال کے درمیان میں اگر اس میں سے کچھ کم بھی ہو جاتے ہیں، 20,000 30,000 40,000 لگ گئے اور پھر دوبارہ وہ اتنے پورے ہو گئے، یعنی سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں پیسے پورے تھے لیکن بیچ میں اگر کچھ تھوڑے بہت لگ بھی گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو نصاب کے مطابق اگر رقم سال کے شروع میں بھی ہے آخر میں بھی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سال سے پہلے یعنی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد اگر پوری کی پوری رقم کہیں لگ جاتی ہے، کہیں خرچ ہو جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ پھر فرض نہیں ہوگی، بلکہ آئندہ اگر رقم آئے گی، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اگر 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا تھا، اب وہ 4 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے گزرے، اس دوران اس کے وہ پیسے خرچ ہو گئے، سارے کے سارے خرچ ہو گئے، تھوڑے بہت کی بات نہیں ہو رہی، سارے کے سارے اگر خرچ ہو جاتے اور اس کے بعد پھر دوبارہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کے پاس پھر دوبارہ سے 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا اور اس نے جمع کر دیے، تو اب اس کا پہلے والے جو پیسے خرچ ہو گئے تھے تو اس کا وہ سال ٹوٹ گیا۔ اب جب نئے پیسے اس کے پاس آئے، اب یہ 1.5 لاکھ روپیہ اس نے جمع کیا، اب یہاں سے اس کا نیا سال شروع ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پر، اس کی میں مثال بھی سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ تھا، 1,30,000 سے اوپر تھے، 1,30,000 یا اس سے اوپر پیسے تھے، اس نے بینک میں رکھ دیے یا گھر پہ رکھ دیے، اور مثلا جنوری کے مہینے میں اس نے رکھے، اب وہ دوسرے سال، آئندہ سال تک، جنوری تک اگر یہ پیسے اس کے بیچ میں تھوڑے بہت لگتے رہے لیکن مقدار اس کی ساری نہیں خرچ ہوئی، مثلا 20,000 لگ گئے، 30,000 لگ گئے، 40 لگ گئے، پھر دوبارہ سے اس میں وہ اس کو ملے کہیں سے، پھر اس میں اس نے ایڈ کر دیے، جمع کر دیے، اس طریقے سے پورا سال چلتا رہا، اور سال کے شروع میں بھی یہ 1,30,000 سے زیادہ تھے، سال کے آخر میں بھی، یعنی دسمبر آیا
तब भी इसके पास 1,30,000 या उससे ज़्यादा की रकम थी। बीच में बेशक कम भी हो गई, 1 लाख भी हो गई, 90,000 70,000 को भी पहुंचे, लेकिन फिर दोबारा पैसे आए, फिर इसमें मिला दिए, तो ये साहिब निसाब ही समझा जाएगा, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। साल के आखिर में देखा जाएगा कितनी रकम है, उस रकम के हिसाब से ये 2.5% ज़कात देगा। और अगर किसी आदमी के पास मसलन जनवरी में पैसे आए, उसने 1.5 लाख रुपया संभाल के रख दिया, और उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरा, यानी 4-6 महीने गुजरे, वो पैसे कहीं खर्च हो गए और सारे के सारे खर्च हो गए, पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपया खर्च हो गए, और 2 महीने या 1 महीना गुजरा था कि दोबारा अल्लाह ने उसको फिर दे दिए। तो अब मिसाल के तौर पर जनवरी में इसने रखे थे और जून में या जुलाई में ये पैसे खर्च हो गए, तो अब ये टोटल 5-6 महीने जो इसने रखे पैसे, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। अब ये जब अगर इसको मसलन जून में ख़त्म हुए, फिर जुलाई में या अगस्त में दोबारा उसको कहीं से पैसे आ गए और फिर इसने रख दिए, तो अब इसका जो साल है वो ये जुलाई से, या ये जब भी इसके पास आए, जुलाई में आते हैं या अगस्त में आते हैं, यहाँ से फिर एक नया इसका साल शुरू हो जाता है। और फिर ये आइंदा अगर जून जुलाई तक अगर इसके पास ये पैसे रहते हैं तो इस पर ज़कात होगी, अगर नहीं रहते फिर खर्च हो जाते हैं और फिर दोबारा से 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर इसको मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरी जिंदगी अगर इस तरीके से अगर रहेगा तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। हाँ, साल का गुजरना शर्त है। अगर किसी के पास इतना रुपया पैसा है जो निसाब को पहुंचता है, यानी 52.5 तोले चांदी के बकदर पहुंचता है, बेशक चांदी नहीं है इसके पास, सोना नहीं है इसके पास, लेकिन रुपए पैसे आते हैं इसके पास, लेकिन वो फिर अगर इसके पास रहते हैं पूरा साल तो ज़कात फर्ज होगी। अगर नहीं रहते बल्कि खर्च हो जाते हैं तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत अगर खर्च होते हैं फिर आ जाते हैं, थोड़े बहुत खर्च होते हैं फिर आते हैं, यानी इसके पास सेविंग रहती है और वो पूरा साल जो है रहती है। साल के शुरू में भी ये साहिब निसाब होता है, साल के आखिर में भी साहिब निसाब होता है, बीच में बेशक ये पैसे कम हो जाते हैं, तो इस ऐसे शख्स पर ज़कात है, उसको 2.5% ज़कात देनी चाहिए। इसके अलावा एक और मसला भी याद रखिएगा कि अगर किसी के पास रुपया पैसा कम है लेकिन साथ में कुछ थोड़े बहुत जेवरात भी हैं, सोने या चांदी के, सोने के हैं या चांदी के हैं, जेवरात भी हैं और साथ में कुछ पैसा भी है, संभाल के रखे हुए हैं, पैसे भी संभाल के रखे हुए हैं और सोना चांदी भी संभाल के रखा हुआ है, तो अब इस पर अब अगर ये साहिब यानी ये 52.5 तोले चांदी के निसाब को पहुंचता है, अब इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास सोने के जेवरात है, लेकिन उसके पास जो जेवरात है, अंगूठी है या लॉकेट है या इस तरह की कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत बनती है 1 लाख रुपया, और बैंक में या घर पे उसके पास 30,000 से ज्यादा, 30,000 या 32,000 35,000 40,000 रुपया ये भी संभाल के रखा हुआ है, और ये दोनों चीजें इनको अगर उसके पास एक साल पूरा हो जाता है तो ये शख्स भी साहिब निसाब हो जाता है, इस पर भी ज़कात बनती है। अब ये पूरी मालियत जो है, अगर मसलन 1 लाख रुपए के इसके पास जेवर है और बाकी 50,000 रुपया इसने संभाल के रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1.5 लाख रुपया इसके पास है और इस पर अगर एक साल गुजर जाता है तो इस पर ज़कात इसको देनी ज़रूरी है। और इसी तरीके से अगर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर इसके पास कुछ रकम जमा की हुई है और कुछ जेवरात भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हैं, इसकी जो ज़रूरियात असलिया हैं उससे ज़ायद भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। अब यूँ समझें कि मिसाल के तौर पर किसी के पास 50,000 रुपया पड़ा हुआ है और इसी तरह 50,000 के जेवरात पड़े हुए हैं और इसी तरह से 50,000 की वो चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो इसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद है, इसकी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं है, ज़ायद पड़ी हुई है। ज़ायद क्या है उसकी पूरी चूँकि तफसील इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ करूँगा, तो ये भी 1.5 लाख को पहुँच जाता है, तो इसका भी अगर एक साल पूरा हो जाता है तो इस पर भी ज़कात वाजिब है, उसको ज़कात ज़रूर देनी चाहिए। तो आज ये 2-3 मसले अर्ज़ किए हैं,
انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا